खुदा ने साडी पिछले दिनों में बहुत मदद से सहायता की, हर आफत मुसीबत तो बचा के रखा। सो अज का दिन बहुत मुबारक आ कि असी आप एक जगह इकट्ठे होकर खुदा के नाम की हमदो सना तारीफ कर सकीए। इस बड़े फजल इस बड़े अनुग्रह लिए परमेश्वर का हज़ारा लखा करोड़ा अरबा खरबा बार धन्यवाद हो। सो आओ असी अज वचन वल चलीए। सो पिछले दिनों के मैनू एक सपना आया और मैं पास्टर सलीम जी ने दसिया मैनू तुहाडा एक सपना आया और उन्होंने मैंने दसिया कि खुदा के तेल के उत्ते मैं वचन देना है। तो मैं फिर ये उत्ते ही मैसेज तैयार किया, अज का वचन जोड़ा वो तेल दिता और असी खुदा के पाकलाम के विचों 7 तरह का तेल देखांगे और जोड़ा अलग अलग तरह के नाल बनाया जाए। सब तो जोड़ा पहला तेल है वो दूसरा राजा 4 बाब की 1 तो 7 तक पढ़ांगे। ब्लैसिंग नबियां दियां पुत्रां दियां देवियां विचों एक जनी ने एलीशा अगे दुहाई दी जी भाई तेरा दास मेरा पति मर गया है अते तू जानदा है भी तेरा दास यहोवा दा भय मनदा सी। तू जानदा एलीशा नबी नूं एक आण के लेडीज़ कह रही है भी तू जानदा भी तेरा दास यहोवा दा भय मनदा सी और हमेशा खुदा दे नाल वफादारी नाल आज्ञाकारी नाल ताबेदारी नाल चलदा सीगा। और ये वो दास है जो आप पिछे जाके देखते हैं कि जो इजराइल औरत जिहड़ी आ नबियां नूं वड्ढण लग पई एलिया नबी ने 700 नबियां नूं लुको दिता 50-50 बंदियां नूं करके और ये उन्होंने 50-50 बंदियां नूं खाना दे के आउंदा हुंदा सी। सो इहदी जिहड़ी वफादारी आ इहदी जिहड़ी वो आज्ञाकारी आ उस समय काम आई। हाँ जी अगे मनदा सी हुण लैणदार मेरे 2 पुत्रां नूं अपने फर्दे बनाउण लई लैण आया है। हुण कहंदे लैणदार आ जिहड़े ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਦੇਈਂ। ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਵੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ और जो तेरे को थोड़ा जा तेल आ तेल हमेशा जोड़ा आ वो पवित्र आत्मा नूं दसदा और अंदर जाके कहता बूहा भेड़ ले। बूहा भेड़न का मतलब ये आ कि प्रभु यीशु मसीह मती रसूल की किताब के लिखते कि जब तू दुआ प्रार्थना करे तो अपना कोठड़ी बंद कर, अपना दरवाजा बंद कर, जिथे तू तो तेरा परमेश्वर जानता होवे कि तू प्रार्थना कर रहा तो तेनों तेरा प्रतिफल देवेगा। बाहर खड़ा होके कहता प्रचार ना कर, लोगों सामने ना दस, जिथे सिर्फ गुप्त तौर पर सिर्फ तू और तेरा परमेश्वर जानता होवे कि तू प्रार्थना करदा। ये इस चीज़ नूं दर्शाउंदा है। और मेरे अज़ीज़ो जिहड़े भांडे आ जिस तरह पाजी साहब पाजी अजीत मसीह जी बहुत इस गल दे उत्ते जोर दिंदे आ कि इस मिट्टी के खाली बर्तनों के विच बेकियास दौलत नूं भर दे और ये जिहड़ी बेकियास दौलत आ वो पवित्र आत्मा है और इत्थे जिहड़ा ये तेल आ वो पवित्र आत्मा नूं ही दर्शाउंदा है। और उन्हें कहा कि अपने आले दुआले ये दोनों चीज़ां दसदा, भांडियां नूं भी दर्शाउंदा और लोकां नूं भी दसदा। भांडियां नूं फिजिकल तौर पर दसदे आ क्योंकि उन्होंने उन्हां दी उस चीज़ की लोड़ सी और जिहड़े आत्मिक तौर पर आ वो लोकां नूं दर्शा रहे हैं। हाँ जी अगे
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇਡ ਲਵੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇਡ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲੱਦਦੀ ਜਾਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਦਦੀ ਜਾਵੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਜਾਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇਡ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਈ ਗਏ। ਉਹ ਉਲੱਦਦੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੱਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਬੇਕਿਆਸ ਦੌਲਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਆਈ। ਤਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਵੇਚ ਲਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲਾ। ਜਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤੇ ਖੋਲੂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ੇ ਲੱਥ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਲ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਅੜੇ ਪਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਥਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਬਾਬ ਦੇ 18-19 ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਬਾਬ 18-19 18-19 ਯਾਕੂਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਸਰਾਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਥੰਮ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਤਏਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਬਾਬ ਦੇ 10 ਤੋਂ 13। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਬਾਬ ਦੇ 10 ਤੋਂ 13। ਇਹ ਮਸਾ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ 7 ਵੇਰੀ ਛਿਣਕਿਆ। ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਛਿਣਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੇਵੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੁਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ ਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਹਰੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਪਹਿਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਪਟਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਥਾਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 133 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 2 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 133 ਦੀ 2 ਐਤ, 133 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 2 ਐਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 133 2 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਸ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਚੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਚੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੱਕ ਉਤਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਰ ਤੀਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 10 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਖੇਲ ਦੀ ਸਮਾਧ ਸਲਸੈ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿਤੇ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਸ਼ਾਉਲ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 16 ਬਾਬ ਦੀ 11 ਤੋਂ 13 ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਹਨ? ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸਭਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਜੜਾ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਜੜਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਘਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਸੋ ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਭੇਜਿਆ ਉਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 99 ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ 99 ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ 99 ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 61 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 61 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹਨ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਭਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਬਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ, ਇਤਮੀਨਾਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਭਈ ਸਿਉਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਸਿਓਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਥਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਥਾਂ ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੰਮੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਨਿਮੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾਉਣਗੇ, ਭਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ ਨਬੀ 45 ਦੇ 7 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ ਨਬੀ 45 ਬਾਬ ਦਾ 7 ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ 193 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋਂ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ 23 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਐਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ 23 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਐਤ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਚਸਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ, ਇਤਮਿਨਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਚੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ, ਇਤਮਿਨਾਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅਮੇੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਕਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਬਾਬ ਦੀ 12-13, 12 ਤੋਂ 14 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਬਾਬ ਦੀ 4 ਦੀ 12 ਤੋਂ 14 ਲਾਸਟ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਕਰਿਆ 4 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਤੋਂ 14। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਜੈਤੂਨ ਦੀਆਂ 2 ਟਹਿਣੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਹਿਲਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਲਾ ਤੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 2 ਪੁਰਖ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਏਲੀਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਤੇਲ। ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 25 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 10 ਐਤ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ ਹੈ। 25 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 10 ਐਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੂਰਖ ਸੀ ਤੇ 5 ਚਤਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ, 6 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਦੁਲਹਾ ਆ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ
ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਵੱਜੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਚਿਰਾਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੂਕਾ 12 ਬਾਬ ਦੀ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਰਾਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬੁਝਣ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚਤਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਮੂਰਖ। ਚਤਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਲ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ, ਇਹ ਤੇਲ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ, ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭੀੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਵੱਜੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਰਾਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਚਿਰਾਗ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਤੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।